ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम खास खबर एक नज़र। मैं हाँ नवजोत कौर। खबरां असीं जिहड़ियां पढ़ते हैं सुनते हैं, ये जरूरी है कि जदों असीं पढ़न तो सुनन तो बिना भी उहदे पिछे दी जिहड़ी सच्चाई है उहदे बारे असीं घोखीए, उहनूं जाणीए। तो इस सारी गलबात लई साडे कोल आउंदे ने साडे स्टूडियो दे विच माहिर, जो कि गलबात करते हैं सारियां अज दीयां प्रमुख सुर्खियां दे उत्ते। तो आओ मिलते हैं अज कौन माहिर साडे नाल साडे स्टूडियो पहुंचे ने जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सीनियर पत्रकार परमिंदर सिंह वरियाणा जी का। परमिंदर जी बहुत बहुत स्टूडियो च स्वागत है जी। गलबात शुरू करते हैं अज दीयां मुख सुर्खियां नूं लैके। सब तो पहली खबर जिहड़ी सुखावी है भारत ते चीन नूं लैके कि दोनों देश सरहदां तो अपनी सेना वापस बुलाउण दे लई एकमत हो चुके हैं और उस तो बिना उन्होंने पूर्वी लद्दाख दे विचों अपणियां फौजां नूं हटाउण दा फैसला भी कर लिया। दूजे पासे भारती फौज के जो मुखी ने उन्होंने वालों लद्दाख का दौरा भी किया गया। परमिंदर जी किवें देखते हो सारी खबर नूं? देखो कि जिवें पिछले कुछ दिनों गलवान घाटी दे विच घटना वापरी आ जी। हिंदुस्तान के 20 सैनिक जिहड़े शहीद होए ने, 4 पंजाब के शहीद होए ने जी। उस तो बाद पूरे हिंदुस्तान के विच एक माहौल जिहड़ा बन रहा सी चाइना के खिलाफ। खैर चाइना तो पहला ही करोना वायरस करके चर्चा दे विच सीगा, लोकां दे विच रोस सीगा, पूरी दुनिया दे विच उस वायरस नूं लैके चाइना के खिलाफ एक लामबंदी हो रही सी। सो इन बिटवीन जिहड़ा ये घटना वापरी है गलवान दे विच, उस तो बाद पूरे हिंदुस्तान दे विच चाइना के खिलाफ, खास करके भारत सरकार के खिलाफ भी एक जिहड़ा बनया होया सीगा कि भी इस मसले नूं एक जंग की तरफ लैके जा रहे ने जां इहनूं बातचीत राही जिहड़ा सुलझाउण की कोशिश करन दी, क्योंकि हले कंट्री कई समस्यावां दे विच उलझा होया। करोना वायरस का करके इकोनॉमी दे उत्ते भी प्रैशर आ सरकार दे उत्ते। सो इदां दे हालात दे विच सरकार नहीं चाहुंदी कि भी आपां इहनूं युद्ध दल दे पासे लैके जाइए। हालांकि कुछ प्रैशर सीगा कि चाइना नूं इस संबंधी सबक सिखा देना चाहिए आ जी। लेकिन मैं समझदा कि जिहड़ा गलबात राही जिहड़ा इन्हां ने रस्ता लभ्या वो चाइना नूं इन्हां ने गलबात राही मजबूर कर दिता जी। एक प्लेटफार्म ते आउण लई कल 11 घंटे की जिहड़ी मीटिंग हुई आ, जिहदे विच भारती फौज के नुमाइंदे जनरल हरविंदर सिंह जी, लैफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह ते जिहड़े चीनी हमरुतबा उन्हां दे अधिकारी सीगे जी। 11 जिहड़ी आ घंटे गलबात हुई आ। सो जिहड़ी सब तो इहदे विच सुखद खबर जिहड़ी निकल के आई है कि चाइना इस गल लई मजबूर हो गया कि वो अपनियां जिहड़ियां फौजां आ पिछे लैके जाएगा जी। लेकिन जे इहदी पिठभूमि ते आपां गल करिए कि आखिरकार ये चाइना ये सारे माहौल जिहड़ा खास करके लद्दाख ते लेह, खास करके अरुणाचल प्रदेश दे विच क्यों सिरज रहा आ, क्योंकि पिछले कुछ समय दौरान जिवें कि चाइना दे भारत प्रति नज़रिया जिहड़ा चेंज हुंदा रहा, पाकिस्तान नाल नेड़ता ज़्यादा दिखाउण तो बाद इंडिया लई एक भारत लई एक मौका सीगा कि जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जिहड़ा खास करके बॉर्डर दे उत्ते उहनूं बिल्डअप करना सी। सो ये गल जिहड़ी आ उत्थे सड़कां दा निर्माण हो रहा, पुलां दा निर्माण हो रहा। सो ये गल चाइना नूं सुखा नहीं सी रही। वो किसी ना किसी तरीके नाल जिहड़े हिंदुस्तान वालों शुरू किए हुए प्रोजैक्ट ने उन्हां नूं ये जिहड़ा खत्म करना चाहुंदा सी जां उन्हां नूं रोकना चाहुंदा सी। सो इस गल करके वो क्योंकि खास करके देश के प्रधानमंत्री सरदार नरेंद्र मोदी उन्होंने ने जिहड़ी स्टेटमेंट दी 2-3 दिन पहला तो बड़े सख्त शब्दों के विच उन्होंने चाइना नूं वार्निंग दी भी इहदे नतीजे जिहड़े आ बड़े घातक होणगे, क्योंकि उन्हां दे उत्ते भी किते ना किते इस गल का प्रैशर सी कि नरेंद्र मोदी इस मुद्दे दे उत्ते आण के स्टेटमेंट देण, और उन्होंने स्टेटमेंट दी जिद्दां दी लोकां दी तवक्को सीगी कि वो जिहड़ी स्टेटमेंट देण उस तरीके की उन्होंने स्टेटमेंट दी। सो उहदा भी एक बहुत बड़ा चाइना दे उत्ते साइकोलॉजिकली जिहड़ा खास करके राजनीतिक कूटनीति जिहड़ी आ उहदे तहत जिहड़ा चाइना नूं मजबूर कर दिता कि वो हुण उन्होंने फैसला लिया कि असीं जिहड़ियां अपनियां फौजां आ वो पिछे गलवान घाटी तो पिछे हटावांगे, जिहड़ी पहली सिचुएशन सी उत्थे असीं लैके जावांगे। सो मैं ये समझदा कि कल दी जिहड़ी एक मीटिंग जिहड़ी हुई आ उहदे बड़े सार्थक नतीजे निकले ने। सो इस गल लई भी राजी होए ने कि आउण वाले समय दे विच इह मीटिंगां दा सिलसिला जिहड़ा आ वो जारी रहेगा जी। खास करके जिवें कि पहला
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿੱਚ ਮੱਧਿਅਸਥਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਬੇਸ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਸੁਭਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚਿਣਗ ਉੱਠੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1962-65 ਦੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਖੇ 에ਅਰਬੇਸ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੰਗ ਕੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਗਰ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ 92 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 49 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2,57,000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੱਲ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੱਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50% ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ 50 ਬੰਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਆ
ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਖਬਰ ਅਗਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 106 ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ H1 ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ 100 ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ 50-50 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਆ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਖਬਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਬੀਬਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਹਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਟਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਟਕੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ 6 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 244 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਫ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਸਟਮਰਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ, ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਆ। ਇਹ PGI ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਆ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਬਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ, ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਰੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ 125 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਜੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ। ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਿਊਬਲ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਝੰਜਟ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।